جائے کہ یہ حوالہ دو تو یہ جدھر سے نکلے ہیں ادھر ہی داخل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو تو میں بھی لگا دیتا ہوں یہ حوالہ. یہ حیات احمد میں لکھا ہوا ہے. اور میری بات سنو، اس میں تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے اس کو کاغذوں پر نہیں اتارا. وہ تو اترتا ہی نہیں ہے، کتاب تو اترتی نہیں ہے. تو مرزا صاحب یہ میرے نازل کا کیا معنی ہے؟ کتابہ کا لیے کھڑیاں ہاں. نازل کا معنی پھر کیا ہوگا؟ آپ کو نازل کا معنی سمجھا دوں، یاد رکھیں گی؟ وعدہ کریں. پہلے وہ آیت نہیں کا نہیں، حوالہ سن دیں. لے ایک پہلے منٹ. آیت کا حوالہ دینا پھر اگلی بات. ایک عورت کو یہ جواب آنا چاہیے، جب عورت کا آیت بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے اس کا آیت کا حوالہ دودھ پھر اگلی اتر بات. کے آ جاتا ہے صاحب عورت کا. وہ عورت کا دودھ جو ہے نا اس کو نزول ہوتا ہے. وہ بظاہر دودھ مادی یا جسمانی طور پر نہیں آتا. یار تھی آیت آپ دا کے جو حوالہ گلینڈ ہے نا، گلینڈ دوسرے وہ ماتی بناتے بدھی والے ہیں. پاسے بعد جائے ہو، پہلے حوالہ دو. میں جانا ہے آیت دا نمبر دسو کیڑی آیت تھی اگے کوٹ کیتی ہے. اگر نہیں کیتی تو میں تانوں دسنا ہے حیات احمد دے وچ کی لکھیا ہے. جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گراف مارتے ہیں، لیکن دامن پکڑ کر جب پوچھا جائے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلتے ہیں وہیں داخل ہو جاتے ہیں. یہ ان کی تحریر نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنا انجام دیکھیں گے تو اور وہ یہ خواہش مزمل بھائی کریں گے یہ کہ کاش آپ کی کتاب میں نہیں لکھی؟ کہ کاش ہم اس سے پہلے پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے. ایک منٹ یار، اج جڑا نا بڑیاں تھلے بہ کے ماردا ہے تے دو تین چیزاں نے، دوواں تیناں چیزاں دا حوالہ نہیں دے سکیا بندہ تے تھلے ایک بہ چیز کے کا بھی حوالہ نہیں دے سکیا. شاہ جی آ گئے نے. شاہ جی کمان تھے ہاتھ چ جے ہوں مینوں، میں تھلے بہنا. جی جی مفتی صاحب میں ویلکم ہو سیری گیا. کر رہا تھا تو یہ ہے کہ ابھی بات کریں علی شیر. آپ ایک بندہ بات کرے، سارے بیچ میں بولیں گے نا وہ کام خراب ہو جائے گا. کہ ایک موضوع پر بات کرے. علی شیر ان سے پہلے موضوع لے لو تو پھر میں ساتھ سن رہا ہوں بیٹھ. السلام علیکم. اور بیچ میں علی شیر کسی کو نہیں بولنے دینا. ٹائم طے کرو، 1 منٹ آپ بولو، 1 منٹ یہ بولے. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اچھا، یہ سوال پوچھ سکتا ہوں میں؟ جی ابھی نہیں، آپ نے نیچے بیٹھ کے سنیں. علی شیر گفتگو شروع کرو. بولیں. حوالہ مانگا ہے ایک آیت کا، وہ حوالہ ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی تک حوالہ نہیں ملا ان کو. دو باتیں انہوں نے کی ہیں، 2-3 باتیں ہیں، اور تینوں بغیر دلیل کے، اور تینوں کا حوالہ نہیں دے سکے. یہ اب یہ پھر انہوں نے ایک چھوڑی تو میں نے کہا یار مجھے اس کا حوالہ دے دو، اور اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم غلط بیان کر رہے ہیں یہ، اور ان کے پاس حوالہ بھی نہیں ہے، اور اپنی منہ زبانی جو ہے نا اس کا ترجمہ کر کے تو اپنی مرضی کی باتیں جو ہے نا وہ قرآن پر ڈال رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی مجھے حوالہ دو، میں وہ آیت پڑھ کے ابھی سب کے سامنے سنا کے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. اچھا میرے پاس 2-4 منٹ ہیں. میں ان سے ذرا تھوڑی سی ظہیر صاحب سے بات کر لوں تو پھر نہ میں چونکہ تھوڑا سا سحری وغیرہ میں مصروف ہوں. ظہیر صاحب نزول کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جسمانی اور مادی چیز کا کوئی نزول اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے ایک منٹ اللہ کی طرف سے نزول اس طرح ہوتا ہے جسمانی اور مادی کا، جس طرح ایک عورت جب بچہ جنتی ہے تو اس پر دودھ اتر کے آ جاتا ہے. وہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ آلریڈی گلینڈ موجود ہوتے ہیں، ان گلینڈ کی وجہ سے جس طرح آپ کو پسینہ آتا ہے. نہیں مختصر کریں، دیکھیں تقریر سننے کا وقت نہیں ہے، مختصر کریں. جی کر دیا. اس طرح کیونکہ گلینڈ کی موجودگی کی وجہ سے وہ پسینہ جس طرح نکل کے آتا ہے اسی طرح دودھ نکل کے آتا ہے. اگر کوئی چیز آسمان سے آئے گی تو بالکل اسی طرح آئے گی کہ ان کی بنیاد گلینڈ بنتے ہیں. اس طرح کا آسمانی نزول ہے، جس طرح بارش ہمارے ہی کرۂ ارض کا حصہ ہے، جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے اس کا نزول ہوتا ہے. دنیا میں آج سے پہلے کوئی کسی نبی پر کوئی ایسی چیز نہیں اتاری گئی جس پر یہ لکھا ہوا ہو اللہ کی طرف سے. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا کوئی ذکر نہیں، یا مطلب نازل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، ایسا ہی ہے؟ پورا ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح.
मत ठीक हो गया ना, मैं सही समझाऊं ना आप जो कहना जी चाह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कुरान का अपना नजूल नहीं है तो मैं कुरान चलो में से ठीक कोई हो, ऐसी चलो दलील दे ही नहीं ठीक हो सकता। गया, आपका मुकदमा आगे है तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जी अच्छा, रूहानी खजाना आपके पास रखी है? नहीं, तो आप खोल सकते हैं मोबाइल पर, जिल्द 7 खोलें। मेरे को वो खोलने की जरूरत नहीं है, पूछे क्यों? अच्छा, जिल्द 7 सफा 192 के ऊपर मिर्जा साहब ने एक बात लिखी है कि जो हदीस कसम के साथ होती है ना, उसके अंदर तवील हरगिज नहीं होगी, किसी किस्म की तवील नहीं होगी। क्या आप इस चीज को मानते हैं, मिर्जा साहब की इस बात को? क्या? खोलने किताब खोलने। नहीं, क्या आपने क्या फरमाया? रूहानी खज़ाइन जिल्द 7 है, सफा 192 192। आपके मिर्जा साहब कहते हैं कि जो हदीस कसम के साथ होती है ना, तो उसके अंदर तावील नहीं होती, वो बिल्कुल अपने ज़ाहरी लफ्जों के ऊपर ज़ाहरी मफहूम के अंदर होगी। हर इल्म का एक खास दायरा होता है, मसलन इन्ना नहीं, इल्म का नहीं पूछ रहा मैं, ये बात पूछ रहा हूँ कि कसम वाली जो हदीस है, मिर्जा साहब ने ये जो बात कही है, ठीक कही है कि गलत कही है? वो उनकी अपनी राय में उन्होंने दुरुस्त की होगी। दुरुस्त की है, बस ठीक है, यही पूछना था, बस ठीक है। जी, एक मिनट नहीं, मैं आगे बात करनी है अभी, बस यही पूछना था, पूछ लिया मैंने। वो बात करने आगे बात मैंने करनी है ना कि भाई मिर्जा साहब ने ये बात दुरुस्त की है, मुझे आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। नहीं, अच्छा आप सुने जरा, एक मिनट, अच्छा सुने ना यार, अभी मेरी बात जारी है, मैं जा रहा हूँ, आप अली शेर के साथ बात करते रहिए। आप जा रहे हैं एक जिस मैदान में हमने कुश्ती करनी है। अच्छा सुने, कुश्ती नहीं अभी हो रही, यहाँ पे कोई खाड़ा नहीं लगा, सुने जरा। ओ भाई मुझे बात तो करने दें, मैं बात अभी करनी है, अभी करनी मेरी, सुने ना, और मेरी बात करनी अभी बाकी है। मैंने एक बात पूछ, सही साहब मैं आपका माइक खुद म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, गुजारा ये है कि मैंने एक बात पूछनी थी कि मिर्जा साहब ने ये जो बात कही है कि कसम वाली हदीस की तवील नहीं होती, आप कह रहे बिल्कुल ठीक बात है, बस ठीक है। अब एक हदीस सुनाता हूं मैं आपको, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 2222 बुखारी की हदीस है 2222। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो जमाना आने वाला है जब इब्ने मरियम यानी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तुम में एक आदिल और मुनसिफ हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे, उतरेंगे। वो सलीब को तोड़ डालेंगे, सूरों को मार डालेंगे और जिजिया को खत्म कर देंगे। इस वक्त माल की इतनी ज्यादती होगी कि कोई लेने वाला ना रहेगा। अब नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कसम उठा कहा है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यूशिकन्ना अन यंजिला फीकुम इब्नु मरियमा। हजूर ने कसम उठा के कहा कि अन करीब ईसा इब्ने मरियम तुम्हारे अंदर नाजल होंगे। तो अब मिर्जा कादियानी ने ये जो कहा था कि जो कसम वाली हदीस होती है उसके अंदर तवील नहीं होती, वो अपने ज़ाहरी माने के ऊपर रहती है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे नजूल का तर्जुमा आप नीचे उतरने के करेंगे या कोई और करेंगे कि तवील करनी है? जी बताइए। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत ही शरफाना तरीके से सवाल किया और उसका जवाब बहुत आसान है। सूरह आले इराफ की 26 नंबर आयत में खुदा ताला कहता है कि हमने लिबास उतारा जो तुम्हारी जीनियत के लिए है। आप मुझे वो लिबास दिखा दें, मैं आपकी बात नहीं वो नहीं बात पूछ, ओहो मैं वो बात पूछनी नहीं, हदीस की बात की है। मिर्जा कादियानी ने कहा था कि जो हदीस कसम के साथ होती है। जी देखे, मैं तो हदीस की बात कर रहा हूँ, कुरान की बात तो नहीं कर रहा। मिर्जा कादियानी ने भी कुरान की बात नहीं की, हदीस की बात की है। जो कसम के साथ जो हदीस होती है उसके अंदर तवील नहीं होती, समझ आई कि नहीं? मैंने आपको मिर्जा कादियानी की भी स्टेटमेंट दिखा दी और आगे हदीस भी
दिखा दी है। अब मुझे बताइए इसके अंदर आप तवील करेंगे या मतलब इसके ज़ाहरी माने के ऊपर रखेंगे? जी मैं इसके वही माने करूंगा जो सूरह आले राफ में 26 नंबर में बताए नहीं, गए। सूरह आले राफ की बात हो ही नहीं रही, कुरान की तो बात हो नहीं रही, बात तो हदीस की हो रही है। जिस तरह लिबास नाजिल होता है, जिस तरह कुरान नाजिल होता है, ऐसा करें। हाँ, बात हदीस की हो रही है, कुरान की बात नहीं हो रही जी। ये मैंने इसीलिए कहा था आपको कि मिर्जा कादियानी की किताब खोल लें, रूहानी खज़ाइन जिल्द 7 खोल लें, आप ऐसा करें, हमामातुल बुशरा को खोल लें। इससे पहले जिस बंदे से मेरी बात हो रही थी, बात बीच में रह जाएगी। देख ले फिर आप मिर्जा कादियानी की किताबें आप खोलते नहीं है। नहीं, उसकी देख ले फिर ज़हीर साहब, देख लें मिर्जा कादियानी की किताबों से आपको चिढ़ बढ़ी है। नहीं, बनी देख ले फिर आप मिर्जा की किताबें नहीं खोलते आप लोग। अपने दोस्त को बनी इसराइल की वो आयत बता दें। जी बनी आयतों की बात नहीं, हदीस की बात हो रही है। मिर्जा कादियानी की इबारत में आपको सुनाता हूँ। रूहानी खज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 192 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, वल कसमु यदुल्लु अला अन्नल खबरा महमूलुन अला ज़ाहिरी ला तवीला फीही। दोबारा सुने, वल कसमु यदुल्लु अला अन्नल खबरा महमूलुन अल्लाह ज़ाहिरी, ज़ाहिर के ऊपर महमूल होगी, ला तवीला फीही, उसके अंदर तवील नहीं होगी, वला इस्तिस्ना, और कोई इस्तिस्ना भी नहीं होगा, व इल्ला फ़अई फ़ायदातिन कानत फी ज़िक्रिल कसमी। आगे मिर्जा कादियानी कहता है फिर क्या फायदा हुआ कसमें उठाने का, उस कसम वाली हदीस का क्या फायदा है? फिर इस कसम का तो कोई फायदा ही ना हुआ, उसको अपने ज़ाहिर के ऊपर रखेंगे, उसकी कोई तवील नहीं होगी। और मैंने हदीस आपको सुनाई, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी कसम उठा कहते हैं, वल्लाजी नफ्सी बियदिही ला युशिकन्ना अन यंजिला फीकुम इब्नु मरियमा हकमन मुक्सितन फयक्सी रसलीबा। वो सलीब को जो है ना वो तोड़ देंगे और हकम और मुक्सद बन के हज़रत ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे तुम्हारे अंदर। बताएं मुझे इसका क्या करना है? फिर का बता दिया, जिस तरह होता है, जिस तरह लिबास का नज़ूल होता है, जिस तरह नहीं, लिबास का नज़ूल तो कुरान के अंदर है, कुरान की बात नहीं कर रहे, हदीस की बात कर रहे हैं। और सर जी, कुरान पहले आएगा, हदीस बाद में आएगी। अगर कुरान लेकिन मिर्जा साहब को ये बात नहीं पता चली जो आपको पता चल गई है, वो तो हदीस की बात कर रहे, वो कुरान की तो कर ही नहीं रहे। पहले कुरान, मिर्जा साहब को आपने बताना था ना, बताया क्यों नहीं? आप मिर्जा कादियानी के दौर के अंदर जिंदा अगर होते तो आपने मिर्जे को भी कहना था, शायद कहना था कि नहीं, कि कुरान की बात पहले करो। जी इससे हो या बात वो हो, अपने भाई साहब को बता दीजिएगा, बनी इसराइल आयत नंबर 93। आयत की बात नहीं है, हदीस की बात है। मिर्जा कादियानी हदीस की बात कर रहा है, आयत की बात नहीं कर रहा। इससे पहले जिनसे बात हो रही थी वो आयत मांग रहे थे मेरे से, बनी इसराइल आयत नंबर 93, उसका नहीं, मिर्जा कादियानी जो है ना वो आयत की बात नहीं ना करता, वो हदीस की बात करता है। वो सुनो तो सही, उसको वो उसके लिए आयत पढ़ रहा हूँ, आपके लिए नहीं। नहीं, मेरे लिए पढ़े ना, मैंने जो आपके सामने ये हवाला मैंने पेश किया, उन्होंने तो नहीं किया। पढ़ने पर भी हवाला मैंने पेश किया, उन्होंने तो नहीं किया। हमारे पर ऐसी किताब उतारे जिसे हम जी वो ठीक है, वो कुरान है, कुरान को बाद में, अभी पहले हदीस की तरफ पहले बात कर ले। तो एक बशर रसूल के सिवा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसको, उस बंदे को कहें कि माफी मांगे आके। बिल्कुल माफी मांग ली है, माफ कर दें जी। अच्छा चले, अब मिर्जा कादियानी की इस इबारत का जवाब दें। दे तो दिया है, जिस तरह लिबास क्या जवाब दिया है, उसी तरह हर चीज। मिर्जा कादियानी तो कहता है कि हदीस जो कसम के साथ होती है उसकी तवील नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अब बुखारी शरीफ की इस अल्लाह बार 22 जो हदीस है, इसकी क्या तवील करेंगे आप, या इसको जाहिर के ऊपर रखना है? जी मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह बार बार कुरान में अपनी कसमें खाता है। कुरान में नहीं, हदीस की बात कर रहा हूँ मैं। बुखारी की हदीस 2222 हदीस है।
कुरान की अक्सर आयात वाह से शुरू कुरान होती की हैं बात कि नहीं मैं कसम है, कर रहा, कसम मैं है, हदीस कसम की है, बात कर कसम रहा हूँ, है। फिर आप कुरान की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह मिर्जे कसमें इतनी कादियानी खा ने भी रहा है। हदीस की बात की है, मैं भी आपसे हदीस की बात कर रहा हूँ। जी जी, अल्लाह कसमें इतनी खा रहा है, कहता है किताब पर अल्लाह ईमान लेकर कसमें आओ, नहीं, लेकिन यहाँ नबी की लेकिन कसम की किताब बात की हो रही शक्ल है। में किताब नाजिल नहीं करता। ये है इसका जवाब। अल्लाह कहता है किताब पर ईमान लेकर आओ, किताब की शक्ल में किताब वह नाजिल नहीं कुरान की करता। तो ये है किसी इसका। चीज की भी आप तवील नहीं ना करेंगे। ओ नहीं सर और जी, तुसी कसम की मनना ही बातें, नहीं। ये कसम की बात हो रही है, हदीस की बात हो रही है, आप कुरान की तरफ मुझे लेके जा रहे हैं। या तो आपने मिर्जे को भी मशवरा देना कि भाई तुम कुरान पेश करना था। नहीं, हर मुसलमान को ये पता है कुरान भाई पहले फिर आता मिर्जे है, को नहीं हदीस ये बाद बात में पता आती थी है। जो आपको पता चल गई, आप बात दौड़ दौड़ के कुरान की तरफ जा रहे हैं, वो हदीस की ऐसा बात करता है। ऐसा हो सकता है। उन्होंने फरमाया कि मेरे दावे का फहम कलीद है नबूवत और कुरान शरीफ की। जो शख्स मेरे दावे को समझ लेगा नहीं नहीं, उसको वो दावे नबूवत की हकीकत यहाँ और हदीस कुरान की के बात फहम हो पर रही इतला है। दी जाएगी। हो सकता है कि उनके दावे की वजह से जो मुझे फहम मिला है उनके पास ना हो। नहीं, दावा तो फिर उनका ये है कि किरमे खाकी हूँ, मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत इंसानों की यार। ये तो ये कुरान की फहम आयत आपका है। आप क्या समझे हैं यहाँ से? जी, ये कुरान की आयत है कि हमने इंसान को गले से कीचड़ की खनकती हुई मट्टी से पैदा किया। इसका ये मतलब नहीं नहीं, कीड़े से। मिर्जा कादियानी कहते हैं मैं कीड़ा हूँ, मिट्टी का कीड़ा हूँ। तो आपका तो खुद का ईमान है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहला गुनाह ही हजरत आदम से सरजर्द हुआ। जो नहीं नहीं, मेरा तो नहीं है ये दावा, ये तो कादियानियों का दावा है। ये तो तुम लोगों के दावे हैं ऐसे। नहीं, ये मजहब तो शुरू ही इधर से हो रहा है। और नहीं तो आप कह रहे हैं मिर्जे, अभी देखे मौजू आपने खुद तब्दील कर दिया ना। मैं कह रहा हूँ, मैं हदीस की बात कर रहा हूँ, इस हदीस का क्या करना है? मौजू मैं आपको बदलने नहीं दूंगा। नहीं, मुझे पता है अब आप मौजू बदलेंगे, इधर उधर जाएंगे, मैंने आपको जाने नहीं देना। बहुत ही बेवकूफ होगा जो मौजू बदलेगा, क्योंकि असल मौजू यही है। तो ना बदले आप, क्यों बेवकूफ बन रहे हैं आप ज़हीर साहब? सर जी, आप मुझे ये दलील कसम वाली हदीस का मिर्जा कादियानी कहता है उसकी ला तवीला फीही वला इस्तिस्ना, उसकी तवील नहीं होती और उसके अंदर इस्तिस्ना भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। आपने तो फिर ये हदीस 2222 का क्या करना है? बुखारी की हदीस क्या करना है अभी बताता हूँ। मुझे ये बताएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ही दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसियों और अपने ही मुसलमानों पर तलवार क्यों उठा ली ज़कात ना देने पर? नहीं, वो बाद में बताते हैं आपको, पहले बताइए इस 2222 का क्या करना है। एक मिनट, वो बाद में मौजू बदलेंगे आप, मैंने मौजू बदलने नहीं देना। बहुत ही बेवकूफ होगा जो ये मौजू बदलेगा। असल मौजू आप वाकई बेवकूफ साबित हो चुके हैं, लेकिन ऐसा ना करें, आप बेवकूफ ना बने, ना ही बनाए। आप देख ले, आपने मुझे सहरी नहीं करने दी। तानू सहरी जड़ी है ताड़े ते होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए जी यार। अली शेर मैनू 2 लुकमे ला लें दियो यार। नहीं लगाओ सर जी, लगाओ। मैं ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੂਲ ਅਗਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੋਗੇ जिस्मानी ते मादी नजूल? हजरत अबू बकर सदीक दा अगर एक मिनट हजरत अबू बकर सदीक दा अगर ਇਹ ईमान होंदा कि मनो सलवा आसमान तो नाजिल होंदा है, ते आप नू की जरूरत सीगी कि अपने ही मुसलमानों के खिलाफ तलवार चुकदे, जिदे अंदर 700 या 600 के करीब वो फौत हो गए, की कहंदे आ हाफिज। देखो मुसलमानों को खतरा पै गया कि कुरान की हिफाजत कौन करेगा? उन्होंने क्यों तलवार चुकी? नबी नू की जरूरत है कि ज़कात नू अरकान इस्लाम बनाए? नबी ऐसे मान नो कि ईमान रखो कि चीजों का नजूल आसमान तो होंदा है, मनो सलवा दा नजूल आसमान ते होंदा है, इन्हू क्यों नहीं बनांदा अरकान इस्लाम? ओ यार कुछ अकल करो। चीज़ां दसना ज़हीर साहब, एक मिनट गल सुनो। तुसी जिहड़ी आयत अगे पढ़ी सी सूरह बनी इसराइल दी आयत नंबर 93 पढ़ी सी। जी जी की तर्जमा तुसी की तर्जमा कीता सी? या तेरे लिए सोने का कोई घर हो या तू आसमान पर चढ़ जाए, मगर हम नहीं तुसी जेड़ा तर्जमा कीता सर, तुसी जेड़ा कीता सी तर्जमा, ए ते हुण ओ तर्जमा है ना जेड़ा मैं तुहाडे सामने रखांगा। जी तुसां आखिया सी कि रसूल यानी कि आसमानां ते भी चढ़ जाए ते असीं तेरे ते ईमान नहीं लियावांगे। हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना? जी हुण सुनो, इत्थे वे कि ओ यकून लका बैतुम मिन ज़ुखरुफिन, कि या तुम्हारे लिए कोई सोने का बना हुआ तलाई घर हो, और तर काफी समाए, या तुम आसमानों पर चढ़ जाओ। तुम आसमान पर चढ़ जाओ, तुम आसमान पर चढ़ जाओ। ये बात, ये सब दोस्त जरा गौर से सुनने। पूरी आयत पढ़ के खत्म कर दो। तुम सुनो, मैं बड़ी आगे तक जाऊंगा। ये आयत फिक्र ना करो, मेरे सामने कुरान पाक खुला हुआ। हाँ मुझे पता है आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं।
چلو ٹھیک ہے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور یعنی تمہارے لیے، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا بنا ہوا گھر ہو پھر بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، او ترقا فی السماء، یا تم آسمانوں پر چڑھ جاؤ، تم آسمانوں پر چڑھ جاؤ، وَلَن نُؤْمِنَ، اور ہرگز ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، کہ یہاں تک کہ ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں اس کو۔ کل، اے محبوب آپ فرما دیجیے، اب اللہ فرماتا ہے، سبحان ربی حل کنتو الا بشر رسولا، ہائے 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 اب کہ میں ہوں اللہ کا بھیجا ہوا ایک بشر رسول۔ اب اس آیت کا اور اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا وہ اوپر جانے سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا ہم کیسے؟ یہ جو اب یہ میں بتا دیتا ہوں، ظہیر صاحب آپ خاموش ہو کے سننا ذرا۔ یہاں کہتے ہیں کہ اگر تو چڑھ جائے، کوئی انسان بھی یہ بات عقل میں بٹھا لے کہ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے آسمان پر نہیں جا سکتا، یہاں وہ حضور کو اختیار دے رہے، اختیاری بات ہو رہی ہے کہ او ترقا فی السماء، کہ یا تو چڑھ جائے آسمان پر، اور پھر ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کہ یہاں تک کہ تو ایک کتاب لائے ہمارے لیے، اتارے، جسے ہم پڑھیں۔ یعنی اب حضور کا اختیار کسی کا بھی اختیار نہیں ہے، کسی بشر کا کسی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آسمانوں پر جا سکے، لیکن جب اللہ ارادہ فرماتا ہے تو اللہ یہ فرماتا ہے بر رفع اللہ الیہ، جب کسی کو اللہ اٹھا لے تو پھر اس میں اس آدمی کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ کی قدرت شامل ہوتی ہے اس میں۔ اب آگے سنو، جزاک اللہ، یہاں آگے سن لو، اب آگے آیت نمبر ہے 95، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تم فرما دو، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، اگر زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، جو اطمینان سے چلتے، سکون کے ساتھ چلتے پھرتے، لنزلنا علیہم، تو ضرور بر ضرور ہم اتارتے ان پر، یعنی اللہ اتارنے کی طاقت رکھتا ہے، من السماء آسمان سے، ملک رسولہ فرشتے رسول۔ اب سن لو، تم جو کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر کیسے آئیں گے، تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم زمین میں فرشتے ہوتے جو زمین پر چلتے پھرتے سکون کے ساتھ، لَنَزَّلْنَا، ہم ضرور بر ضرور اتارتے، ہمارے اندر اتنی طاقت موجود ہے، میں ہر چیز پر قادر ہوں، کیا کرنے پر، علیہم من السماء، کہ آسمان سے ان پر میں ضرور بر ضرور نازل کرتا، مالک الرسولہ، فرشتوں کو رسول بنا کر۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے، وہ آسمان سے فرشتوں کو زمین پر نازل فرما سکتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، ہوں گی، اور وہ دمشق کی جامع مسجد پر وہ ان کے ساتھ زمین پر نازل ہوں گے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ضرور بر ضرور ان پر نازل فرماتے، مالک الرسولہ، رسول فرشتے۔ تو اب یہاں جو آپ نے آیت بیان کی اس میں تو اختیاری اور غیر اختیاری کی بات ہے، کہ یہاں کسی بھی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آسمان پر جا سکے، اور جب اللہ کہے کہ میں اٹھا لیتا ہوں تو وہ اٹھا لیتا ہے، اگر اللہ کہے کہ میں اتارتا ہوں تو وہ اتار دیتا ہے، بات جزاک اللہ۔ جی بہت اچھے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے صحابہ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا جبرائیل کے جو فرشتے نازل ہوتے تھے ان کو دیکھ کر ایمان لائے؟ کتنے مسلمان تھے؟ بھائی مسلمان تو نہیں دیکھ سکتے نا۔ ہاں تو جو حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے ساتھ، علی شیر ان سے وہ بھی پوچھنا بھائی قسم والی حدیث کا،
मिर्जा जो कहते हैं, ये लाजमी जी जी पूछिएगा, मैं सुन रहा हूँ बैठ के। नहीं जी नहीं, जी कसम बिल्कुल। वाली हदीस तो मैंने बता दी ना, हर चीज का नजूल मैंने आपको मिसाल दे दी सर जी। आप उस पर किताब लिख सकते हैं, इतना बड़ा आपको देखिए राज दे बात दिया है। जिस नहीं तरह नहीं, औरत का इसमें दूध उतरता है, सिंपल सी बात इसी तरह है, चीजें आप नाजिल बातों होती को हैं। घुमाए ना ना, अगर औरत के बात ग्लैंड नहीं यहाँ है तो चली दूध जाती नहीं है। उतरेगा। ये कानून अली शेर, कुदरत है। इन्न लाहा अला अली कुल्ले शेर, शैन कदीर, एक मिनट, इन्न लाहा अला कुल्ले शैन कदीर, बेइज़्न लाहा कुन जी उमेर बाब फयकून। साहब, अगर इसके जरिए से बे सूरत बकरा काम की होते आयत हों रखो, तो आयत नंबर है 102, वत्तबिउ मा तत्लु शैतान वली वमा उनज़िला अलैकल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, जो 2 फरिश्ते उतरे थे। ओ यार, ये पता नहीं, वो किताब खुद तो उतरा नहीं है, आपका ईमान क्या है? उसके खिलाफ आप दलील दे रहे हैं, कुरान के खिलाफ जा रहे हैं आप। कुरान किस तरह उतरा है? अल्लाह कहता है मेरी किताब पर ईमान लेकर आओ। 102 आयत किताब सूरत किस, बकरा की। मुझे ये बताएं किताब किस शक्ल देखो में नाजिल हुई है? आप उसके सूरत खिलाफ बकरा बात 102। कर कैसे सकते हैं? अच्छा बात सुनो, अब दो चीजें आप ना हर और बात से मुझे ये भूल बताओ जाते कि हो। नबी ने आसमान से नजूल को अरकान इस्लाम क्यों नहीं बनाया? 1,24,000 तो अंबिया वो में से कैसे अरकान कोई इस्लाम नबी हो मुझे सकते बता हैं? दो कि जिसने मेरी बात सुनो, आसमान से मिर्जा नजूल को अरकान साहब ने इस्लाम जब ये बनाया हो। कहा, जब तो मिर्जा साहब ने ये कहा, आपके मिर्जा साहब ने ये कहा कि कोई जिसमें कसम दी जाए ना, जिसमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी कसम उठाकर कोई बात करें, उसकी तावील नहीं। तो अच्छा, वहां जो नुज़ूल का जिक्र है, मुझे बताओ कि आप वहां कैसे तावील कर सकते हो? जी जी, उस बात अगर की तावील हजरत नहीं हो सकती। अगर उसकी हजरत 100 मिसाल, एक मिनट बात सुनो, बिल्कुल बिल्कुल 100 दुरुस्त। मिसालें हैं। यहाँ पर भी अल्लाह ताला सूरह बकरा के 102 नंबर आयत में फरमाता है, वमा उनजिला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और वो जो उतरा 2 फरिश्तों पर, बाबल के अंदर हारूत और मारूत पर। यानी आप जो है ना, ये नुज़ूल, कुरान नुज़ूल की बात करता है, हदीस मुस्तफ़ा नुज़ूल की बात करते हैं, और फिर हुजूर कसम उठाकर वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कि मुझे कसम है, ठीक है, उस रब कायनात की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मुझे उस रब की कसम है कि जरूर बर जरूर उतरेंगे ईसा अलैहिस्सलाम। यानी आसमान से जिनका नुज़ूल होगा, और हुजूर कसम उठा रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती। और आपके मिर्जा साहब जिसके पीछे आप अपना ईमान गवा के बैठे हैं, उसकी बात आप नहीं मान रहे। सर जी, मैं आपकी बातें सर आंखों पर, सर आंखों पर, माना लेके आओ। आपकी बातें सर आंखों पर। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा मेरे मुताबिक भी, आपके मुताबिक भी कुरान करीम है। अगर उसका जिस्मानी और मादी नजूल नहीं है तो आप इतनी कोशिश क्यों जाया कर रहे हैं? सबसे बड़ा मोजज़ा तो मादी और जिस्मानी का नजूल का है ही नहीं है। आपकी कोशिश नजूल है किसका? हुरूफ जो है, किसी भी जमाने में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई हुरूफ का जिस्म हुआ है कभी? हुरूफ का नहीं हुआ। तो फिर आप कैसे हुरूफ का जो है ना वो जिस्म साबित करेंगे? बिल्कुल इल्हामात हैं, जिस तरह इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी है। मुंह से अल्फाज निकालते हो, क्या उनका वजूद है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो नजर आते हैं? बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से वो शिर्क नहीं बनते। जो सुनता है अपनी जुबान में उसे लिखता है। जी तो जी, जब कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, वो जो अल्फाज थे, जो कलिमात थे, जो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाए, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर जो है ना वो महफूज हो गए, और आपने सहाबाए कराम को जब वो कलिमात पढ़कर सुनाए, उन्होंने लिख लिए। अब वो एक जो है ना वो लिखाई की शक्ल में सामने मौजूद हो गए। भाई ये कैसे हो सकता है कि कोई इसीलिए यही इस बात का सबूत है कि अगर कुरान किताब की शक्ल में नाजिल होता ना, तो वो किसी हद तक शिर्क बन जाता, किसी हद तक शिर्क बन जाता। अभी जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जो 2 फरिश्ते उतारे गए बाबिल मेरी शहर, बहन अल्लाह ने ये भी तो फरमाया है कि मैंने लिबास उतारा। आपने ये सवाल क्यों वो नहीं तो उठाया? जादू सिखाते थे ना इंसानी। आप इस आयत को जरा पढ़े ना, कि अल्लाह ताला ने बाबिल शहर में इस आयत को नाजिल किया, मेरी बहन मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, अपने ऊपर राख फेंकूंगा अगर आप जिस दिन मेरे को लिबास दिखा देंगी। भाई जिस दिन आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 2 फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बाबल शहर में उतारा, जिनका नाम हारूत और मारूत था, और वो लोगों को वो सिखाते थे जो वो चाहते थे। वो आइंस्टाइन और न्यूटन थे। ना करो, वो आइंस्टाइन और न्यूटन थे। अब बताएं।
جی وہ آئنسٹائن اور نیوٹن کی بات کر رہا ہے اللہ. اچھا آئنسٹائن تو آج ہے، تو یہ تو ہاروت و ماروت او اور بابل میری شہر میں بہنیں، ہے یہ غیب آج کی سے باتیں 1400 ہوتی ہیں. سال پہلے. میری بہن یہ باتیں آئنسٹائن کرتی تو ہوئی، آج ہے. ایک منٹ، یہ بات کرتی ہوئی آپ اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آپ یہ ثابت کر دیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ فرشتوں کو دیکھ کر یا جبرائیل کو دیکھ کر ایمان لائے. کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے. مجھے بھائی بتائیں یہ تو کیوں، بات ہی نہیں ہے، یہ تو مجھے بتائیں یہ کیوں. تو اترنے کی بات اگر کر رہے ہیں. فرشتوں کا نزول ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کہہ رہا ہے بے شمار فرشتے نازل ہوں گے. اور مجھے بتائیں اس آیت کی حقیقت آپ دنیا کو کیسے بتائیں گے؟ اور دوسری جگہ سورہ ہجر میں خدا تعالیٰ 7ویں آیت میں کہہ رہا ہمیں ہے اس کہ اے آیت وہ کی شخص جس پر حقیقت ذکر بتانے اتارا کی گیا ہے ایک منٹ یقیناً تو ظہیر احمد، مجنون ہے. بات کو نہ اگر تو بدلو نہ سچوں میں یار، سے ہے تو بات کو ملائکہ کو ہمارے پاس کیوں نہیں لے کر آتا؟ یہ تنقید وہ کیوں بات موجود کو ہے؟ بدلو نا ایک طرف ظہیر احمد، بات خدا کو تعالیٰ بدلو کہہ نا. رہا ہے کہ باکثرت فرشتے اتریں گے، دوسری یہ طرف تم لوگوں کا تنقید وتیرہ موجود ہے، ہے کہ دوسری طرف تنقید کا موجود ہے وتیرہ کہ ہے اگر کہ تو جب بھی سچوں میں کوئی سے ہے تو بات ملائکوں جب کو نبی ہمارے پاس کیوں نہیں لے کر آپ کو آتا؟ مجھے جواب سمجھائیں. چاہتا آپ بات کو بدل دیتے ہو. نہیں آپ اس طرح نہ کرو، بات کو نہ بدلو. ہم فرشتوں کے نزول کا جو ہے نا وہ ایمان لانا وہ ہمارے اس موضوع میں شامل نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا نزول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ایمان لانا یا نہ لانا یہ الگ بات ہے. کیا قرآن اس بات کو ثابت کرتا ہے؟ کیا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ فرشتوں کا آسمان سے نزول ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ نزول ہوتا ہی نہیں، کسی چیز کا نزول نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد تنزل فرماتا الملائکۃ والروح، ہے جی تنزل الملائکۃ والروح، ہاں جی، اور سورۃ قدر میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الفرقان کی آیت نمبر 48 ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پاک پانی کو. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے وہ بے شمار مثالیں ہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ٹھیک ہے، بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ ہم نے آسمان، یعنی وہ پانی جو آسمان سے برستا ہے جو بارش کی صورت میں، تو وہ کیسے برستا ہے؟ اب یہ کہہ دو کہ نہیں وہ بھی نہیں برستا، وہ بس یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ بنا ہوا چھتری سی بنی ہے وہیں سے نکلتا ہے وہ. بھئی اللہ تعالیٰ کا قرآن جب کہتا ہے کہ میں نازل فرماتا ہوں، جب ایک اللہ ہر چیز پر قادر قدرت رکھنے والا، جب وہ کہتا ہے کہ میں فرشتوں کو، اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو میں فرشتوں میں سے فرشتوں ہی رسول بناتا، آسمان سے بھیج دیتا میں رسول. بھئی آسمان سے اتر کے آنا تھا نا، کہ غائب ہو جانا تھا وہاں پہ. اور پھر آسمان سے پانی اترنے کا ذکر ہے، پھر یہ لوہا بھی آسمان سے اتارا گیا. یعنی کتنی چیزیں ہیں. تو آپ ایک چیز کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ایک جگہ پر قید کر کے کیوں رکھنا چاہتے ہو کہ اللہ یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا؟ بھئی آپ سے پوچھ کے کرنا ہے اس نے. اللہ ایسے کر سکتا ہے ویسے نہیں کر سکتا، یہاں جا سکتا ہے وہاں نہیں جا سکتا. بھئی اس کی قدرت، وہ کہتا ہے کہ میں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، میرے پاس تو اتنا اختیار ہے کہ میں کن کہتا ہوں، ہو جا کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے. اگر زمین پر فرشتوں کو اتارنا ہو تو وہ کیا خود لے کے زمین پر آئے گا؟ معاذ اللہ. جی فرشتوں کو جاؤ بھائی زمین پر، اور زمین پر آتے ہیں حضور نبی کریم علیہ، سن لو ایک منٹ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ صبح و شام 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام کو جو ہے نا وہ زمین پر نازل ہوتا، زمین پر اترتے ہیں. اور پھر جو ہمارے دائیں بائیں دو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آسمان سے اترے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنا حساب کتاب جو بھی ہمارا لکھنا ہے مرنے کے بعد لے کے آسمان کی طرف ہی چلے جانا ہے. جی اب آپ 3 منٹ مجھے دیں. جی اچھا، ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بات کر کے بہت مزہ آیا، کیونکہ آپ نے جتنی بھی قرآن کی آیات پڑھی نا وہ میرے حق میں جاتی ہیں، اس کے لیے جزاک اللہ. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک منٹ، نبی غیب پر ایمان لے کر آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مادی اور جسمانی شکل میں قرآن کا اپنا نزول نہیں، اس وجہ سے میں انکار کرتے ہوئے اچھا لگتا ہوں. جسمانی طور پر اگر آسمان سے کوئی چیز نازل ہوگی تو اس طرح نازل ہوگی جس طرح بارش نازل ہوتی ہے. بارش ہمارے ہی کرۂ ارض کا حصہ ہوتا ہے. نبی پر جو الہامات نازل ہوئے، غور سے سنیے گا، نبی کی وہ اپنی زبان، اپنی لینگویج تھی، عربی تھی. حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے عربی لغت کی ایجاد نہیں کی، بالکل بارش کے نزول کی طرح وہی الفاظ آپ پر نازل ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس کا مطلب ہی نہیں آتا تھا، عربی کا مطلب ہی نہیں آتا تھا، ایک نئی عربی ایجاد ہوئی تھی۔ اگر کوئی بالفرض یہ ثابت کر دے کہ حجر اسود کسی دوسرے سیارے سے ٹوٹ کر آیا تو میرے بھائی وہ ہماری ہی گلیکسی کا حصہ ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا، کیونکہ اگر اس پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ اس پر لکھ کے بھیج سکتا تھا کہ گلیکسی یہ کس میری کی طرف سے ہے؟ ہے۔ یہ گلیکسی جو ہے یہ ہے کس کی ہے؟ کیا اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنفذو الا بسلطان، کہ تم دنیا کے کسی بھی آسمان کے کناروں پہ چلے جو ہے، یا معاشر الجن والانس، کہ تم کسی بھی آسمان کے اور سلطان کے بغیر کناروں پہ چلے جو تنفذون الا بسلطان، کہ تم جی ابھی بادشاہ سلطان کی پاؤ گے، تو وہ ایک اللہ منٹ کی طرف کون سی ہے؟ یہ جی جو جی سلطنت سنیے اللہ کا طرف ہے، کیا ہو سنیے گیا آپ سنیے کو؟ سنیے اچھا سنیے زید بتاتا صاحب، ہوں ایک منٹ، یہاں ایک بات اور میری ایڈ کر لیں آپ۔ جی جی یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل جو ہے نا، اس کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو کہ بارش کی شکل میں جو ہے نا بس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے فرشتوں کو بالروح، روح کے ساتھ، یعنی وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے جزاک رسول۔ اللہ۔ جی ٹھیک جی ہے، جی تو جی اب مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ جب ان کا نزول ہوتا ہے، جب وہ نازل ہوتے ہیں، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں اتارتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، اب میرے حکم ایک سے وہ اترتے ہیں، اور میں جس پر چاہتا ہوں اس پر میں اتارتا ہوں۔ اچھا اب تھوڑی یہاں دیر کے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے ایک منٹ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ نبی پر اگر با کثرت فرشتے اترتے ہیں تو نبی کو زکوٰۃ کو ارکان اسلام بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی دعاؤں کے ساتھ لوگوں کو تبدیل کیوں نہیں کر دیتا؟ جہاد میں لوگوں نے، بچوں نے یتیم ہونا ہوتا ہے، عورتوں یار نے ظہیر بیوہ صاحب، ہونا ہوتا ہے۔ ایک ظہیر منٹ، صاحب مجبور کر دیا آپ نے کہ میں بولوں بیچ میں، کوئی ایک موضوع رکھ لیں، آپ کا موضوع ہی کو نہیں، آپ دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، دوڑ کے ایک جگہ سے جب آپ کو پکڑا جاتا ہے دوسری جگہ گھس جاتے ہیں۔ سر جی آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، چلے آپ مجھے بتائیں کس موضوع پہ کر رہے ہیں؟ میں اس موضوع پہ کر رہا ہوں کہ ایک ہی نقطے کے اندر 360 اینگل آ کے ختم ہوتے ہیں۔ چلو جی، یہ موضوع ہے جی گفتگو کا کہ ایک نقطے کے اندر آ کے 360 اینگل ختم ہوتے ہیں۔ علی جی شیر کرو بات، اللہ۔ ایک نقطے پر جزاک اللہ۔ 360 اینگل لو، جی جی پڑھ لو بس بات موضوع۔ ختم۔ اس لحاظ بات سے ختم ہو قرآن گئی ہے۔ مکمل کتاب ہے، اس لحاظ سے قرآن مکمل کتاب ہے۔ نہیں، ایک نقطے پر 360 اینگل ختم ہوتے ہیں، یہ موضوع ہے۔ جی جی اس لحاظ سے چلیں، قرآن مکمل کتاب ہے۔ نہیں قرآن بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اس نقطے پر 360 اینگل ختم ہوتے ہیں، یہ موضوع ہے۔ جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک آدمی جو مسلمان نہیں ہے اس کو نہیں کیسے مسلمان ثابت کی کریں بات گے؟ نہیں ہو رہی، اس نقطے پر 360 اینگل ختم ہوتے ہیں، یہ موضوع ہے۔ جی 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 یہ موضوع تو مانا ہوا ہے، آپ کے بچے آپ کو بتا دیں گے۔ کس نقطے پر، کس نقطے پر 360 اینگل ہے؟ توحید پر۔ نبی چلو جی ایک منٹ لا، میں کہیں کیٹ کہیں کا روڑا، بانت متی نے کمبا جوڑا۔ یار کی دبودا جی آئی ہوئے ظہیر، ظہیر میرا دل کر رہا ہے تینوں میں پا لواں لمے، لیکن چل کوئی نہیں۔ اچھا ہاں ہاں سہری میں کر لئیے۔ یار ظہیر صاحب ایسا کرو، ایک موضوع رکھ لو، کوئی سنجیدہ سا موضوع رکھو، اس سے بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں موضوع سنجیدہ کر دینا ہے۔ دیکھو میری گل سنو، تسی جنوں بھی اسلام دی تبلیغ کرو گے وہ پہلا سوال ہی تہاڈ کو پوچھے گا بھائی موضوع تے ایک دسو نا یار، تسی پہلے ایک لو جی، اس ایک اینگل پر 360 اینگل ختم ہوتے ہیں، یہ موضوع پہ کوئی دسو۔ ہاں ہاں کوئی موضوع تے دسو نا جی، ایسے موضوع تے سی گل۔ اچھا چلو میں موضوع دے دیتا ہوں آپ کو نا، کیونکہ موضوعات ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ اچھا تو ہم موضوع آج یہ ہے کہ کیا
نبی گناہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ موضوع اس پر بات کریں، چیک کر لیتے ہیں. چلو جی بہترین ہو گیا. چلو میں اور آپ بات کرتے ہیں، کوئی اور بیچ میں نہیں بولے گا. 2 منٹ کافی ہوں گے؟ جی نہیں، میرے لیے تو 1 منٹ کافی ہے. نہیں، وہ اصول تو دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے نا. 1 منٹ کافی ہے. ہاں چلے میں سٹاپ واچ لگا لیتا ہوں. 1 منٹ سن لیں. 1 منٹ. تو ابتدائی گفتگو اب آپ کریں گے کہ میں کروں؟ میں کروں گا. چلو جی میں سٹارٹ ہو گیا، شروع کریں. ہو جاؤ شروع. آپ اس اسٹیج پر ہی نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ یہ گفتگو کر سکیں، کیونکہ آپ کے مذہب کا جتنا بھی لب لباب آپ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی حضرت آدم سے گناہ ہو گیا، وہ اماں حوا کی طرف گئے، اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر اپنا ننگا پن ظاہر ہونا شروع ہو گیا اور پتوں کے ساتھ انہوں نے اپنے بدن کو ڈھانپا. آپ کی تو بنیاد ہی نبی کے گناہ سے ہو رہی ہے. میرا 1 منٹ ختم ہو گیا تو آپ اس اسٹیج پہ ہی نہیں ہیں کہ آپ یہ موضوع لے کر آ سکیں. جزاک اللہ. جی اچھا، گزارش یہ ہے ظہیر صاحب کہ یہ ہمارا تو دعویٰ ہے ہی نہیں، جھوٹ بولا ہے آپ نے. جو بھی بات کریں گے آپ دلیل دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہماری گفتگو کی شرائط و ضوابط میں سے یہ چیز ہے کہ جو بھی بات کوئی کرے گا، آپ کریں یا میں کروں، تو اس کی دلیل دیں گے. میں اگر کوئی بات کروں تو آپ دلیل طلب کر سکتے ہیں، آپ کوئی بات کریں تو میں دلیل طلب کروں گا. آپ نے یہ جو بات کی ہے اس کی دلیل دیں. ہمارا دعویٰ تو یہ نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو آپ لوگ نبی کہتے ہیں، جبکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ زانی آدمی تھا، وہ رنڈی باز تھا، وہ شرابی تھا، اور وہ ٹھگ تھا، چور تھا، اور افیمی تھا، اور بڑے گناہ وہ کیا کرتا تھا. یہ میرا دعوے ہیں. اگر دلائل طلب کریں گے تو میں دلائل دے دوں گا. میرا ٹائم ختم ہوا. جی قرآن کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسول، انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو میں نے آپ کو پہلی دلیل دی حضرت آدم کی، تو آپ اس اسٹیج پہ نہیں ہیں. جزاک اللہ، اجازت دیں. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ لا نفرق والی آپ کہاں پہ فٹ کر رہے ہیں؟ میں مرزے چلو دوڑ بھی گئے. چلو السلام علیکم. چلو جی چتر ہو گیا جی. ہیلو لو ہیلو، جی السلام علیکم. قادیانی مربی صاحب. ہیلو السلام علیکم. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی. ہیلو السلام علیکم. او یار وعلیکم السلام بھائی جی. ہاں جی بھائی جی، میں نا اکثر نا تھلے بہ کے سوندا رہنا وا، ٹھیک ہے؟ تو وہ نا تسی پہلے ہی انہوں ایسے موضوع تے یہ کدی کتلو ناستا ہے، کدی کتلو ناستا ہے، کدی کتلو ناستا ہے. تسی قادیانی نو چک لیندے ہو کسی نے بھی، تو کدی کوئی سوال کر کے ٹر جاندا ہے، پھر 10 منٹاں بعد دیکھ لو پھر کسی نے آ جانا، ایک نے انہیں آ کے کوئی اور موضوع شروع کر دینا، پھر 10 منٹاں بعد تساں انہوں پیچھے کرو. تہاڈی آواز تسی نا ہیلو بھائی. ماشاءاللہ ویسے ہی تہاڈی وائس بڑی ہے تے تسی تھوڑا پیچھے کر کے نا بات گل کرو. جی اچھا السلام علیکم. میں نا اکثر نا تلیب میری تھوڑی ساری میں اکثر بہ کے نا باجی دی بروڑ تے نا سوندا رہنا وا، تھلے بہ کے جا ڈبل ٹیپ کردا رہنا وا، کیونکہ جنی بندے نوں تلیب ہوے بندے نوں ہونا بولنا چاہیے. تو میں اکثر سوندا رہنا وا. جہڑا بھی آਉਂدا ہے نا قادیانی، وہ ایک سوال کردا ہے، پہنچ ہو کے 10-15 جواب لے کے پھر چلا جاتا ہے، پھر نس جاتا ہے، پھر کردا ہے سوال. ہاں یعنی کہ 15-20 منٹاں بعد پھر ایک نے آنا ہے، انہیں تمہیں تھکا تھوک کے پھر نس جانا ہے. روزانہ اسی طرح ہوندا ہے. کوئی بھی نہیں ٹکدا اتنے، کوئی بندہ بھی نہیں اتنے ٹکدا ہے. نہیں اسی کو ہار تے نہیں رکھی میرا ویر. نہیں میں تہاڈی گل سمجھیا، میں تہاڈی گل سمجھیا. اچھا بات یہ اچھا جی بھائی جان. اچھا جی ماشاءاللہ. اب مائک میوٹ کریں ذرا بات. میں میوٹ بس کوئی نہیں. جی ٹھیک ہو. اچھا بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ قادیانیت کے اندر کتنا دم خم ہے. ان جھوٹے اور کذابوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. ان لوگوں نے ہمارے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اپنی براڈوں کے اوپر ہمیں بین کیا ہوا ہے، بلاک کیا ہوا ہے، ہمیں داخلہ ممنوع ہے. یک طرفہ انہوں نے ٹریفک چلائی ہوئی ہے. بولے والے لوگوں کو یہ ایک کال پہ اٹھاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں،
साहिबान इल्म को इन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, उनको ये अपनी बराडों के अंदर घुसने भी नहीं देते। तो ये है कादियानियत की हकीकत। अब देखें, मैं सहरी कर रहा था, बल्कि सहरी से भी पहले वो जब आया था कुरानिस्ट, उससे जो बात हुई तो उसके बाद मैं चला गया, तो फिर मुझे मैसेज आया मुजम्मिल का व्हाट्सएप के ऊपर कि शाह जी कादियानी मुरब्बी आया हुआ है, आप आए। मैंने कहा यार मैं सहरी कर रहा हूँ तो मसरूफ, लेकिन वो कह रहे नहीं आओ तुम। मैं आ गया, मैं यहाँ पे बैठ के सुन रहा हूँ, जबड़ियां मार रहे थे काफी देर के। फिर मैंने इनको कहा जी एक मौजू पे बात कर लेते हैं। मौजू खुद इन्होंने चुना है, ठीक है जी। और मौजू क्या था जी, एक मरकज के ऊपर 360 एंगल खत्म होते हैं। चल, फिर मैंने कहा जी मैं आपको मौजू दे देता हूं, आप एग्री हैं। मौजू ये था कि क्या नबी गुनाह कर सकता है कि नहीं, इन्होंने हामी भरी। फिर मैंने टाइम सेट किया, 1-1 मिनट खुद इन्होंने कहा ठीक है, मैंने वो भी कबूल कर लिया। मैंने कहा जी आप पहली गुफ्तगू करेंगे मैं करूंगा, कहने लगे मैं करूंगा, ठीक है जी। 1 मिनट गुफ्तगू इन्होंने की, मेरी बारी आई है तो बंदा तितर हो गया। ये असल में कादियानियत है मेरे भाइयों, और कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। यकीन मानिए ये इन लोगों के ड्रामे होते हैं, लिखो जी गालियां निकालते हैं, ये गालियां निकालते हैं। अली शेर को जब मैं कह रहा था तुम बात करो, ये अब कोई बंदा साहिब इल्म हो तो चलो मैं बात कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो डिंगे बंदों के लिए थोड़े बहुत हमने भी डिंगे बंदे रखे हुए हैं। हालांकि अली शेर डिंगा है, लेकिन वो वाला डिंगा नहीं है जो गाली गलोच करे। कभी हमने तो नहीं सुनी कि इसने कोई गाली गलोच कादियानियों को गाली दी हो। तो भाई बात करो, किसी चीज का जवाब ही नहीं देते ये कादियानी, कुरानिस्ट, ये जितने भी इस्लाम दुश्मन लोग हैं। तो बहरहाल ठीक है, सुनने देखने वाले फैसला खुद कर लेते हैं। इनमें दम खम मुफ्ती साहब, ये इसका इस तरह नहीं है। अब एक बात पता, ये बस हो चुकी है इनकी, लेकिन अब ये शर्मिंदगी के मारे अब ये छोड़ नहीं सकते बराडों को। ये अब इनकी शर्मिंदगी है, अपनी बेइज्जती समझते हैं। हालांकि ये इनके अब पास कुछ नहीं रह गया, इनके सारे तीर जो है ना इनके कमान से निकल चुके हैं। एक मखसूस ही इनके कुछ सवालों जवाब थे, लेकिन अब क्या करते हैं, अब ये ज़्यादातर आते हैं या तो किसी के करैक्टर पर बातें करेंगे या फिर तौहीन करना शुरू कर देंगे, उलमा के बारे में गलत बोलेंगे। अब देख लें 3-4 दिन से ये क्या भाई, कहाँ राजा बूझ और कहाँ गंगू तेली, ठीक है। ये मिर्ज़ा तो हमारे उलमा के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये लगा रहे जी फतवे, भाई अपने मिर्ज़ा की किताबें तो खोलो पहले। उस तरफ जाते हैं तो ये भाग जाते हैं, ना 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 वो ना खोलना, हम नहीं उससे जवाब देंगे। जब इनके साथ बात मैंने अक्सर सुना है लोगों को, जब कोई इनके भाई मिर्ज़ा की, हाँ हमने ना मिर्ज़ा की किताब नहीं खोलनी, आपने मिर्ज़ा का हवाला नहीं देना कोई भी मिर्ज़ा साहब का। भाई क्यों नहीं देना, तुम्हारा नबी है, तुम पढ़ो उसकी सुन्नत, पढ़ो उसकी सीरत को, तुम्हें पता चले कि तुम किसकी पैरवी कर रहे हो, लोगों को भी पता चले, लेकिन नहीं करते। और रही बात कुरान हदीस की, कुरान हदीस पे तो अब इनके पास जवाब ही नहीं है कोई। जो इन्होंने चंद एक आयात और अहादीस मुबारका के माज़अल्लाह जिनका ये गलत तर्जमा करते थे, गलत तशरीहात करते थे, वो इनकी अब ख़त्म हो चुकी हैं। इनके पास वो जो है ना जितनी भी क्या कहते हैं तरकीबें थी इनकी, वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब सिवाय इसके कि काल पे उठाएंगे किसी को और उठाकर उसको म्यूट करेंगे और गालियाँ निकालेंगे, बुरा भला कहेंगे। अच्छा यार अली शेर नमाज वगैरह पढ़ लीजिए ते कहो तुसी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी ठीक है, मैं भी नमाज पढ़नी सी होना, सैरी कर लिए जी। उमेर बाब साहबा जी, हबीबुर रहमान भाई क्या हाल है आपके? इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।